Hi students, in this video I'm going to explain about soils. Okay, so in last videos you were learnt about rocks and types of rocks. So isn't it students? Yes. So in this video you are going to understand about soils and formation, soil composition and classification of soils. Okay, students, now I am going to explain about soils. Listen here, students. What does mean by soils? Good. Soil is the substance on the earth's surface in which plants grow. Okay, so soil help us to grow the plants. Okay, so soil is the uppermost layer of the earth. Okay, so the uppermost layer of the earth is called what students? Soil. Very good. Students, have you ever thought why soil is so important for us? Yes, soil supports life and it found everywhere. Soil is needed for growth of plants. Okay, and without soil we cannot obtain food. Why students? Without soil we cannot obtain food? Yes, very good. Because soil supports the agricultural activities. Okay, without soil there is no agricultural activities. With the help of the soil only the farmers are doing their agricultural activities. Did you get it, students? Yes. Shall I move on to the next topic? Yes, the next topic is soil and its formation. Okay, listen here, students. Soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, and liquids. Okay, soil is a mixture. Mixture means nothing but combination of different things. Okay, பல வகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, organic matter. What is mean by organic matter? Organic matter means decomposition of plants and animals. Okay, so decomposition means what? Decay, மக்கி போகிறது. எதுலேருந்து மக்கி போகிறது? பிளான்ட்ஸில் இருக்க இலை, வேறு, ஓகே, இது எல்லாமே மக்கி போய் மண்ணோட என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்துரும். அதே மாதிரி அனிமல்ஸோட போன்ஸ், ஸ்கின், இது எல்லாம் மக்கி போய் எதோட மிக்ஸ் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் மிக்ஸ் ஆகிடும். Then minerals. So naturally minerals presented in the rocks. Okay, gases means nothing but air. Okay, and liquid means water. So these things are in the soils. Okay, இதெல்லாம் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் இருக்குது. So only the soil is called as mixture of organic matters, minerals, gases and liquids, and it supports life for organism. Okay, soil supports life for organism. What is mean by organism? Very good. Living things, small insect, earthworm. ஓகே, ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு எது சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிட் யூ கெட் இட்? எஸ். The next, soil mineral form the basis of soil. ஓகே, ஸோ சாயிலில் இருக்கிற மினரல்ஸ் தான் எதை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயிலை உருவாக்குது. ஓகே, and it is known as skin of the earth. Okay, so soil is known as skin of the earth. Okay, soil are proceeded from rocks. Okay, soil வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறையில் இருந்து தான் எது உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்ஸ். அது எந்த பாறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா parent material. Okay, parent rock, which is called as parent rock, students. Very good. Igneous rocks. Okay, so igneous rocks through the process of weathering and natural erosion. Okay, so உங்களுக்கே தெரியும் weathering means what? Breaking down the rocks. Very good. Okay, so இந்த நேச்சுரல் எரோஷன் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ட், வாட்டர், டெம்பரேச்சர், கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன், ஓகே, தென் ப்ரெஷர், இதனால என்ன ஆகுதுன்னா த பேரண்ட் ராக் கெட் பிரேக். ஓகே,
பேரண்ட் ராக் வந்து என்ன ஆகுது, உடைய ஆரம்பிக்கும். அது உடஞ்சி அது என்னவா மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, அப்படியே தூள் தூளாக மாறும். ஓகே, சின்ன சின்ன பொடி பொடியாக தூளாக மாறும். அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் this process release the minerals locked in the rocks fragments. ஓகே, ஸோ இந்த அந்த பேரண்ட் ராக் வந்து பை த வே ஆஃப் நேச்சுரல் எரோஷனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடஞ்சி தூளாக மாறும். இது கூட என்ன ஆகுதுன்னா மினரல்ஸும், ஓகே, ஏற்கனவே ராக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் ப்ரெசன்டட். ஓகே, மினரல்ஸ் இருக்குது. அந்த மினரல்ஸும் என்ன ஆகுதுன்னா உடஞ்சி அந்த மண்ணோட என்ன ஆகும், கலக்கும். ஓகே, ஸோ மண்ணோட என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கலக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் வே த சாயில் கெட் மெச்சூர்ட் கிராஜுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் வந்து படிப்படியாக உருவாகுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிட் யூ கெட் இட்? I hope that you are understood about soil and its formation. Isn't it, students? Students, please go through this paragraph. You can understand. So the World Soil Day is observed on 5th December every year. Okay, so World Soil Day நம்ம எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5th December every year. Okay, the next is soil composition. Okay, so composition means nothing but parts. Okay, parts. So the soil is made up of minerals, gases, liquids and organic matters. Okay, so the composition of soil are minerals presented in the soil 45%, then air 25%, water 25%. The remaining 5% is organic matter. Okay, so this organic matter divided into 3 types. One is humus. Humus means nothing but decay of plants, animals and vegetable. Then roots, செடியோட வேர். Then organisms means nothing but living things. Example, earthworm. ஓகே, இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் எதை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயிலை சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சாயில். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் த காம்போசிஷன் ஆஃப் சாயில் வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த காம்போசிஷன், இந்த பார்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஒன்றா இருக்காது. ஓகே, இட் வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் அண்ட் டைம் டு டைம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிட் யூ கெட் இட்? I hope that you are understood about soil composition. Shall I move on to the next topic? Yes, the next topic is classification of soils. Okay, soil is classified into 6 major type. Okay, so alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Okay, now I am going to explain one by one. Listen students. The first soil is alluvial soil. Okay, so these soils are found in the region of river valley, flood plain and coastal region. ஓகே, இந்த சாயிலை நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரிவர் வேலின்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தோட பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் கோஸ்டல் ரீஜனை கடலோர பகுதி. ஃப்ளட்னா வெள்ளம். ஓகேவா, மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாமே நம்ம என்ன சாயிலை பார்க்கலான்னா அலுவியல் சாயில். ஓகே, அண்ட் இட் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இந்த சாயிலில் என்ன நம்ம கல்டிவேஷன் பண்ணலாம்? ஓகே, இந்த சாயிலில் என்ன கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கேன், ஜூட், ரைஸ், wheat and other food crops. Okay, so so alluvial soil is suitable for the agricultural activities. Okay students, did you get it? Yes. The next soil is black soil. Okay, this soil are formed by weathering of igneous rocks. Weathering means you know that
பிரேக்கிங் டவுன் த ராக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிளாக் சாயில் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங் ஆஃப் த இக்னியஸ் ராக்ஸ். ஓகே, அண்ட் த பிளாக் சாயில் clay in nature. ஓகே, clay மீன்ஸ் நத்திங் பட் களிமண். ஓகே, ஸோ பிளாக் சாயில் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நேச்சராகவே கிளேவாக இருக்கும். ஓகே, களிமண்ணாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இது வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் in this soil we can cultivate grow cotton. ஓகே, நம்ம இங்கே இந்த சாயிலில் வந்து எது கல்டிவேட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா காட்டனை கல்டிவேட் பண்ணலாம். அண்ட் இட் ஹோல்ஸ், ஓகே, இட்ஸ் ஹோல்ஸ் த மாய்ஸ்சர். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணிக்கணும், அதோட ஈரத்தன்மையை தக்க வச்சுக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் பிளாக் சாயில். பிளாக் சாயில் இஸ் suitable for the agricultural activity and it clay in nature. Okay, and it's formed by the weathering of igneous rocks. Okay, students, did you get it? Yes. The next soil is red soil. Okay, these soils are formed by weathering of metamorphic rocks. ஓகே, ஸோ பிளாக் சாயில் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ். ஸோ ரெட் சாயில் எப்படி பார்க்குறோன்னா வெதரிங் ஆஃப் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ், பிரேக்கிங் டவுன் த மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்வலி ஃபவுண்ட் இன் செமி ஆரிட் ரீஜியன்ஸ். ஓகே, ஸோ வறண்ட பகுதியில் தான் இந்த ரெட் சாயில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் எ ஃபர்டைல் சாயில். இது ரொம்ப வளமாக இருக்காது. ஓகே, it is suitable for millet cultivation. It is suitable for agricultural activity. But இந்த இடத்துல வந்து என்ன விளையும், இந்த ரெட் சாயிலில் என்ன விளையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மில்லட் கல்டிவேஷன். ஓகேவா? ஸோ ராகி, மில்லட், கம்பு, இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா we can grow in the red soil. Okay, students, shall I move on to the next soil? Yes. Next is laterite soil. Okay, so this soil found in the tropical regions. ஓகே, ஸோ இந்த சாயில் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் ரீஜியனில் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஃபர்டைல் சாயில். இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்டைல் சாயில். இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி. ஓகேவா? ஸோ இந்த லேட்ரைட் சாயிலில் எதை கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ அண்ட் காஃபி. ஓகே, டீ செடியும் காஃபி செடியும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த லேட்ரைட் சாயிலில் கல்டிவேஷன் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் சாயில் ஃபவுண்ட் இன் த ரீஜன் ஆஃப் வெட் அண்ட் ட்ரை கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த சாயிலை வந்து எங்கே நம்ம பார்க்கலான்னா வெட் அண்ட் ட்ரை கண்டிஷன். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope that you are understood about red soil and laterite soil. Shall I move on to the next topic? Yes. The next is mountain soil. Okay, these soils are found over the slope of mountains. ஸோ இந்த சாயில்ஸை நம்ம எங்கே பார்க்கலான்னா ஸ்லோப் ஆஃப் மவுண்டைன், மலைச்சரிவு. ஓகே, மலை சரிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, it is not suitable for the agricultural activities. ஓகே, இதில் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ண முடியாது. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் இன்ஃபர்டைல், இது வளமாக இருக்காது. ஓகே, அண்ட் திஸ் சாயில்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரீஜியன் டு ரீஜியன். மவுண்டன் சாயில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு இடத்துக்கும் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் சாயில் டிஃபராக இருக்கும், மாறி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் சாயில் இஸ் டெசர்ட் சாயில். ஓகே, தீஸ் ஆர் சாண்டி சாயில் ஃபவுண்ட் இன் த ஹாட் டெசர்ட் ரீஜியன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சாண்டினா என்னது, மணல். ஓகே, மண்ணுக்கும் மணலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சாயில் அண்ட் சாண்டி யூ ஹாவ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா தீஸ் ஆர் சாண்டி சாயில் ஃபவுண்ட் இன் ஹாட் டெசர்ட் ரீஜியன். ஓகே, இது வந்து மணலாக இருக்கும். எங்கன்னு பார்த்தோன்னா பாலைவன பகுதியில் தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் சாயில் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சாயில் வந்து இட்ஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் இட் இஸ் சாலின் இன் நேச்சர்.
ஓகே, இந்த சாயிலில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா உப்புத்தன்மை இருக்கும். Okay, this soil is saline in nature and it is infertile. Okay, already I said it's not suitable for the agricultural activities. Students, did you get it? I hope that you all understood about the classification of soils. Yes. So, what are the classification of soils, students? Very good. Alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soils and desert soils. Okay, students, so alluvial soil, black soils, red soils, laterite soils are suitable for their agricultural activities. Mountain soils and desert soils, it's not suitable for their agricultural activities. Students, I hope that you are understood about soils and its formation, soil composition and classification of soils. Isn't it, students? Yes. Students, if you have any doubt, you can ask me. Thank you, students.